नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो को आपण समस्त को मु स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु श्रीमद् भगवद गीता हिंदू मानकर पवित्र ग्रंथ मध्यरु गोटिए अटे। महाभारत अनुसारे कुरुक्षेत्र युद्ध रे भगवान श्रीकृष्ण गीतार संदेश अर्जुन को शुणाइथिले। एहा महाभारतर भीष्म पदरे अंतर्गत रे दिया जाइतिबा एक उपनिषेध अटे। श्रीमद् भगवत गीतार पृष्ठभूमि महाभारतर युद्ध अटे। श्रीमद् भगवत गीता धर्म ठारू बेसी वर्तमान जीवन प्रति निजर दार्शनिक दृष्टिकोण को नहीं भारत रे नुह बरं विदेश रे मध्य लोकमानकर ध्यान को आकर्षित करियछि। श्रीमद् भगवत गीता एमिति एक धार्मिक पुस्तक अटे जहा मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ बंधु अटे। संसारर दृष्टिकोणरू केवल गीता ही एमिति ज्ञान अटे जहाकू जानिबा परे आपण एहाकू अनुभव करिपारिबे कि आपण वास्तव रे गोटिए आत्मा अटंती। शरीर तो केवल एकमात्र आवरण अटे। आपण निजको गोटिए कथा उपरे विश्वास करिबा पई अटकाई पारिबे नाही कि आमे समस्ते आत्मा अटंती जहा परमात्मांकर अंश अटे। एही संसार एक कारागार अटे जोंथिरे आमे समस्ते आमर अपराधर दंड भोगिबा पई जन्म नेइछंती। निज अपराधर पश्चाताप करिबा पई एहा जीवनर एक अवसर अटे। कलिजुगर प्रभाव रे मनुष्यर जीवन निम्नतर स्तर को जाउछि। कलिजुगरे मनुष्य कर्मर प्रभाव रे सनातन धर्मर महत्व भगवान का अस्तित्व उपरे विश्वास एवं संस्कृति केउठी ना केउठी लुप्त हो जाउछि। धर्मर ज्ञान मनुष्य ठारू बहुत दूर हो गलानी। कलिजुग जेउठारे पापर कथा हुए सेठी मनुष्य कोनोसी भी सीमा को जाई पारे नाही। भाई निजर भाई को हत्या करिबारे संकोच करू नाही। माता पितांक पई सम्मान जेमिति केउठी हजि जाइछि। धन अर्जन करिबार मोहरे मनुष्य तर वास्तविकता को जेमिति भूली जाइछि। एही भली घोर पापर जुगरे भगवद गीतार व्यतीत अन्य कोनोसी उपाय नाही। भगवान श्रीकृष्ण कलिजुगरे एमिति स्थिति हेबो जहाकू ध्यान रखिबा पई प्रायतः 500 वर्ष पूर्वरु मनुष्यर हित पई गीतार उपदेश दिया जाइथिला। जो व्यक्ति कलिजुगरे मध्य भगवानकर उपदेश को पालन करिथाए से उद्धार हेबा पई अग्रसर होइथाए। कूल 18 अध्याय 700 श्लोक माध्यम भगवान जीवनर एमिति रहस्य विषय कहिछंती जहाकू जानिबा परे मनुष्य को एमिति संतुष्ट एवं प्रशंसा मिलिथाए कि जहा संसार रे केउठी भी मिली नथाए। भगवान को केमिति प्राप्ति करा जाई परिबो एहा भगवद गीता ही कहियछि। जो ज्ञान आपण समस्तंग ठारू दूरे रहिछि ताहा आमे आजि भगवद गीतार सारांशरु जानिबा। भगवद गीतार सब महत्वपूर्ण तथ्य विषय मध्य जानिबा। भगवद गीतार अंतिम श्लोक रे संजय कहिचंती जोगेश्वर श्रीकृष्ण अटंती एवं जेउ जेउठारे गांडीब धनुर्धारी अर्जुन थिबे सेठारे धर्म थिबो। महाभारत रे श्रीकृष्ण जेतेबेले अर्जुन को तांकर धर्म विषय बुझाई निजर भाई मानकु बद्ध करिबा पई कहिले सेतेबेले अर्जुन तांकर कर्तव्यरु दूरेई गले एवं से युद्ध करिबा पई मना करिदेले। अर्जुन कहिले मु मोर भाई मानकु केमिति मारी परिबी। सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण जीवनर वास्तवता को कही धर्मर अर्थ को कही अर्जुन को निजर वास्तविक रूप को देखाइथिले। सत्य जानि सारिबा परे अर्जुनकर ज्ञान नयन खोलिथिला। से भगवान श्रीकृष्ण को कहिले हे परम जोगी मु आपणको केउ प्रकारर चिंतन करिबी एवं आपणको केमिति बुझी परिबी आपणको केउ केउ रूपरे मु स्मरण करिबी। भगवान श्रीकृष्ण सेही समय निजर सबुठारु मुख्य वैभव युक्त रूपर वर्णना करिथिले। भगवान कहिले मो समक्ष जीवर हृदय रे विराजमान परमात्मा अटे। मो समस्त जीवर आदि मध्य तथा अंत मध्य अटे। मो आदित्य रे विष्णु प्रकाश रे सूर्य नक्षत्र रे चंद्रमा वेद रे सामवेद
ଦେବତାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ମନ ତଥା ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ଚେତନା ଅଟେ। ମୁଁ ରୁଦ୍ରରେ ଶିବ, ଯକ୍ଷ ତଥା ରାକ୍ଷସରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେବତା କୁବେର ଅଟେ। ବସ୍ତୁରେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି, ପର୍ବତରେ ମେରୁ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷରେ ମୁଁ କପିଳମୁନି ଅଟେ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଂହ, ପକ୍ଷୀରେ ଗରୁଡ଼, ନଦୀରେ ଗଙ୍ଗା, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଅଟେ ଏବଂ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଅଟେ। ଅକ୍ଷରରେ ଆକାର ଅଟେ। ମୁଁ ସର୍ବବିକ୍ଷୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଅଟେ, ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହା କିଛି ବି ଏହି ସଂସାରରେ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ ତାହା ମୋର ହିଁ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଜନକ ବୀଜ ଅଟେ। କୌଣସି ଚର ବା ଅଚର ପ୍ରାଣୀ ମୋ ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ତେଜସ୍ୱୀ ସୃଷ୍ଟିମାନ ମୋର ତେଜ ସଫଲଙ୍ଗ ମାତ୍ରାରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ମୁଁ କେବଳ ଅଂଶ ମାତ୍ରରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ମୁଁ ଅଟେ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଏଠି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ହଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ ମିଳିକି ହେବ। ଏହା ଶୁଣିକି ଅର୍ଜୁନ ବିନତି ହେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏହି ରୂପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ନେତ୍ର, ଅସଂଖ୍ୟ ମୁହଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏହି ରୂପ ଅନେକ ଦେବ ଆଭୂଷଣରେ ଅଳଙ୍କୃତ ଥିଲା। ଅନେକ ଦେବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରମାନ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ରୂପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଲା ଭଳି ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ହଜାର ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଂଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି। ମୁଁ କମଳ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଗଣିତ ହାତ, ନେତ୍ର ତଥା ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯାହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନା ହିଁ ଅନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଦି। ଆପଣ ହିଁ ପରମ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରମ ଆଧାର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବେଦ ତଥା ପୁରାଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସନାତନ ଧର୍ମର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯକ୍ଷ ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବାହୁ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କବଳିତ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତେଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିପାରୁଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଶରଣରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନକୁ ମୋର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କର। ମୋର ଭକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶରୀର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଭକ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହି ଭ୍ରମରେ ରହିବ କି ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଅଟ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏହା ଜ୍ଞାନ ହେବ ତୁମେ ନୁହଁ ବରଂ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଟ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ତୁମେ ଛୁଉଁଥିବ, ଚାଖୁଥିବ, ଦେଖୁଥିବ ବା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ତାହା ସବୁକିଛି ମୋର ହିଁ ରଚନା ଅଟେ। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଟେ। ଏ ସଂସାରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତାହା ଆତ୍ମା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନମ୍ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନମ୍ କଲେଦାନ୍ତପୋ ନ ଶୋଷୟତି ମରୁତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ଅସ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବାୟୁ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ଅବସର ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ କରିପାରିବ। ଏହା କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ କି କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଅଟେ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମାୟା ମାନେ ଧନର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଭ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଜୁଆ ଆଦି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥାଏ, ନିଜର ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମାତା ପିତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପତି ପତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସୀମିତ ଅଟେ। ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଏହି ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ସତ ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବା। ଆତ୍ମା ଏହି ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର 4ଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଏହି ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏହି 4ଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଇସାଇ ଆଦି ଧର୍ମ ନୁହଁ, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମ କରି ଜୀବନ କେମିତି ଜୀଇବାକୁ ହୁଏ ଏହି ଧର୍ମ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଜୀବନର ସଦୁପଯୋଗ କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖମାନ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଧର୍ମ ଅଟେ। ଅର୍ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା ଏ ସଂସାରରେ ଆତ୍ମା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ସଂସାରରେ ରହି ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଲିଭେଇକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରି ଜୀବନ ରୂପୀ ଗୁନ୍ଥିକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଜେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା କାମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦରକାର କି ସେ ଏସବୁ କିଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହି ଭାବନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାର ଚରଣକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ମୋକ୍ଷ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋକ୍ଷର ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ତାର ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିବାର ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଅଟେ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋଭ, ଇଚ୍ଛା, ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟିଏ ସରଳ ସାଧା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ, ସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ମୋର ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ସେଠିକାର ଭବ୍ୟତା ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଠାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ତାକୁ ସେହି ଜନ୍ମର ମୋକ୍ଷର ଦରବାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ବି ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଲୋଭ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ସେଠାରେ ପୁରା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କର୍ମର ନୂଆ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ମୋତେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଭଗବତ ଗୀତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଜୀବାର ଉଜାଗର କରିଥାଏ।
ଏହାକୁ ବୁଝି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍। ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏହି ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।